Biology and I am Rajesh, MSc Zoology. Today our topic is class Cyclostomata. మనం ఆల్రెడీ ఫైలం కార్డేటాలో యూరోకార్డేటా, సెఫలోకార్డేటా అండ్ వర్టిబ్రేటా క్లాసిఫికేషన్ డిస్కస్ చేసాం. వర్టిబ్రేటా క్లాసిఫికేషన్లో ఏ నేత చేసాం. ఏ నేత కోసం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. Under A neta there is two classes. One is Cyclostomata and another one is Ostracodermy. So the session is started and my voice is also clear. So without any late, let's enter into the slides. So here, this is what we completed: Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata characters also we completed. And Vertebrata again divided into two superclasses based on the jawbone. This is what we completed. If jawbone is present, that is Gnathostomata. Stoma have the jawbone. And if the jawbone is absent, that is Anatha. Jawbone is absent. Under Anatha, two classes are there. One is Ostracodermy, another one is Cyclostomata. Ostracodermy is extinct class. That means it is not there now. All these animals are already become extinct. Now come to the Cyclostomata. Cyclostomata characters discussed we will one by one. First, cyclo. Cyclo means what? Circular. Wherever you find the word cyclo related things like this, cyclo means circular or round, which is repeated. And we use the word cycle. Cycle for nitrogen cycle, phosphorus cycle, like that, because all are in a round manner. Cori cycle, ornithon cycle. So these actions are repeated. And cardiac cycle, heartbeat is repeated. So repeated things and round things, we use the word cycle. So cyclostomata means what? They have, ata means have, stoma means mouth. They have circular mouth. And this is not only the circular. Indulo manaki there is a suckers. It is a circular and it has that circular and suctorial mouth. Suctorial. So where you hear the word suctorial, blood sucking leech, ఇలా మనం చెప్తాం. Okay, so suctorial. So it sucks the blood of the other fishes. So all these are parasites. And వీటి యొక్క డైజెషన్ ఎలా ఉంటుంది, రెస్పిరేషన్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ సర్క్యులేషన్, ఎక్స్క్రేషన్, వీటన్నిటి కోసం కూడా మనం ఒక ఆర్డర్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డైజెషన్, respiration, circulation, excretion, body and locomotory structures, and the special sense organs if present, and the reproduction examples. Now first, cyclostomata. Cyclostomata are jawless aquatic. Jawless. ఎన్సీఆర్టీలో సైక్లోస్టోమాటా ఆర్ మెరైన్ యానిమల్స్ అని ఉంటుంది. అయితే కొన్ని సైక్లోస్టోమాటా యానిమల్స్ ఫ్రెష్ వాటర్లో కూడా ఉంటాయని చెప్పి మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది, ఏపీ తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్లో. సో సైక్లోస్టోమ్స్ ఆర్ జాలెస్, దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో జా, దట్స్ వై ఏ నేత. నేత ఈజ్ ఆబ్సెంట్. నేత మీన్స్ జా. ఏ జాలెస్ aquatic forms. Mouth is circular and suctorial. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మౌత్ ఇది. This diagram is represents the mouth of the cyclostomatan animal. You can observe how much suctorial it is. Okay, ఒకసారి ఇలా పట్టుకొని గ్రాప్ చేయడానికి వీలుగా. And it is the tongue. Tongue మీద tooth ఉంటుంది, horny tooth. Horny teeth is present on the tongue. So tongue bears horny teeth. ఇక్కడ మీరు tongue అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. And the mouth circular and suctorial. ఇవన్నీ కూడా బ్లడ్ని సక్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుందన్నమాట. సో సైక్లోస్టోమ్స్ ఆర్ ద జాలస్ aquatic organisms. Mouth is circular and suctorial. Tongue bears horny teeth. Horny teeth ఎందుకు అంటే టు డైజెస్ట్ ఆర్ టు masticate. Of course here food particles are not in solid. Food particles maximum liquid portionలోనే ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాయింట్, respiration. Respiratory organs include 6 to 15 pairs of gill slits. 6 to 15 pairs of gill slits we can observe in the respiration. This is important point. MSET ki EAP set. Now this MSET kaadu EAP set. So exams lo variye questions, gill slits of the this Petromyzon or Cyclostomata. 6 to 15 pairs of gill slits ఉంటాయి, కానీ ఒపెరిక్యులం ఉండదు.
అండ్ సర్క్యులేషన్, హార్ట్ ఈస్ టూ చాంబర్డ్ యాజ్ ఇన్ ఫిషెస్. ఫిషెస్లో ఉన్నట్టుగానే హార్ట్ అనే దానికి టూ చాంబర్స్ ఉంటాయి. ద హార్ట్ ఈస్ లైక్ దిస్, వన్ ఈజ్ atrium and another one is ventricle. It is two chambered heart. Closed type of circulatory system. Poikilothermus, cold blooded animal. Cold blooded animal. Cold blooded animal అంటే it cannot regulate the body temperature. Its body temperature changes according to the environmental temperature. దాన్ని కోల్డ్ బ్లడెడ్ అంటాం, పాయికిలోథెర్మస్ అంటాం. మనం కంప్లీట్ వర్టిబ్రేట్స్లో ఇంకా క్లియర్గా నేర్చుకున్నాం. కంప్లీట్ వర్టిబ్రేట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ నాథోస్టొమాటాలో ఇంకాస్త క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం వాట్ ఈస్ కోల్డ్ బ్లడ్ అనేది. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద ఎక్స్క్రీషన్. Digestion, horny teeth are present on tongue and mouth is circular and suctorial. Respiration, 6 to 15 pairs of gills. ఒక పేర్ రైట్ సైడ్ ఉంటే ఒక పేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. అండ్ సర్క్యులేషన్, టూ చాంబర్డ్ హార్ట్. నౌ కమ్ టు ద ఎక్స్క్రీషన్. Renal portal system is absent. I think you are hearing this word for the first time, portal system. అసలు పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి తెలుసా? మన బాడీలో టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. వన్ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ బ్లడ్ వెజిల్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ వన్ లింఫాటిక్ వెజిల్స్ ఉంటాయి. లింఫాటిక్ వెజిల్స్ ఉంటాయి. అండ్ అలానే హార్ట్ నుంచి వచ్చిన ఆర్టరీస్, వెయిన్స్, క్యాపిలరీస్, బ్లడ్ వెజిల్స్ ఉంటాయి. వీటితో పాటు మరొక స్పెషలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ స్పెషలైజ్డ్ సిస్టమ్నే పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటాం. ఈ మూడింటిలోనూ ఉండేది ఒకటే, బ్లడ్ వెజిల్స్. అయితే ఈ సిస్టమ్ని ఇక్కడ ఉంటే దాన్ని మనం బ్లడ్ వెజిల్స్ అంటాం. అదే బ్లడ్ వెజిల్, అదే షేప్లో అలాంటి బ్లడ్ వెజిల్ ఒక వెయిన్ లాంటి బ్లడ్ వెజిల్ లింఫ్ని కానీ క్యారీ చేస్తుంటే దాన్ని లింఫాటిక్ వెజిల్ అంటాం. బట్ అది ఒకవేళ పోర్టల్ సిస్టంలో ఉంటే దాన్ని పోర్టల్ వెజిల్ అంటాం. పోర్టల్ వెజిల్. అసలు ఈ పోర్టల్ అంటే ఏంటంటే, జనరల్లీ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేవి అయితే ఆర్టరీతో స్టార్ట్ అయ్యి క్యాపిలరీస్తో ఎండ్ అవుతాయి. క్యాపిలరీస్తో ఎండ్ అవుతాయి. అది ఆర్టీరియల్ సిస్టమ్, ఆర్టరీ సిస్టమ్. అలా కాకుండా వెయిన్స్ అయితే కనుక, వెయిన్స్ క్యాపిలరీస్తో స్టార్ట్ అయ్యి వెయిన్స్ వేన కేవాతో ఎండ్ అవుతాయి. దీన్ని వేనస్ సిస్టమ్ అంటాం, దీన్ని ఆర్టీరియల్ సిస్టమ్ అంటాం. బట్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? పోర్టల్ సిస్టమ్ అనేది బ్లడ్ క్యాపిలరీస్తో స్టార్ట్ విత్ ద బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అండ్ ఎండ్ విత్ ద బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్తో స్టార్ట్ అయ్యి క్యాపిలరీస్తో ఎండ్ అయ్యే సిస్టమ్ మనం ఏమంటామంటే పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటాం. పోర్టల్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ విత్ ద క్యాపిలరీస్ అండ్ ఎండ్ విత్ ద క్యాపిలరీస్. అయితే దీనికి రేనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అని, హిపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అని, హైపోఫైసియల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అని నేమ్స్ దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తాం? రెండు క్యాపిలరీస్తో స్టార్ట్ అవుతుంటే కనుక దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తాం? ఏదైనా ఒక నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక క్యాపిలరీస్ దేంట్లో ఎండ్ అవుతున్నాయి, వేర్ దే ఆర్ ఎండ్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తాం. ఇప్పుడు హిపాటిక్ వెయిన్ అంటే ఏంటి? హిపాటిక్ వెయిన్ అంటే వేర్ ద క్యాపిలరీస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లివర్. హిపాటిక్ ఆర్టరీ క్యాపిలరీస్ కూడా లివర్లోనే ఉంటాయి. సో ఏదైనా ఒక బ్లడ్ వెజల్కి నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే దాని క్యాపిలరీస్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతున్నాయి అనేది చూస్తాం, లేదా ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం క్యాపిలరీస్ బేస్ చేసుకుని. ఇక్కడ రెండు క్యాపిలరీస్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎండ్ అయ్యేది కూడా క్యాపిలరీస్. ఇలాంటి టైంలో ఎక్కువగా మనం ప్రాముఖ్యతనిచ్చేది ఎండ్కి. ఓకే, వేర్ ద క్యాపిలరీస్ ఆర్ ఎండ్. ఇక్కడ కిడ్నీలో ఎండ్ అయితే రేనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటాం, లివర్లో ఎండ్ అయితే హిపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటాం, పిట్యూటరీ గ్లాండ్లో ఎండ్ అయితే కనుక హైపోఫైసియల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటాం. సో if there is any blood vessel start with the capillaries and end with the capillaries, that blood vessel is called portal vein. Okay, and we give the name to that portal vein based on where it ends. So if it is ends in the kidney, that is renal portal system. If it end in the liver, that is hepatic portal system. ఇక్కడ రేనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అనేది ఆబ్సెంట్ అంటున్నాడు. దెర్ ఈస్ నో రేనల్ పోర్టల్ వెయిన్ ఇన్ ద సైక్లోస్టోమాటా. ఎందుకు మెన్షన్ చేశారు అంటే వర్టిబ్రేట్స్లో సమ్ యానిమల్స్ హ్యావ్ రేనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ లైక్ ద ఫ్రాగ్ ఉంటుంది. ఫ్రాగ్లో రేనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది.
అది ఇక్కడ లేదు అని మెన్షన్ చేశాడు. అండ్ కిడ్నీస్ ఆర్ మీసోనెఫ్రిక్. మీసోనెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ అంటే ఎలా ఉంటాయి, మెటానెఫ్రిక్ అంటే ఎలా ఉంటాయి, ప్రోనెఫ్రిక్ అంటే ఎలా ఉంటాయి అన్నది చూద్దాం. కిడ్నీస్ ఎవల్యూషన్లో ప్రోనెఫ్రిక్, మీసోనెఫ్రిక్, మెటానెఫ్రిక్. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు చెప్పాను, ఇది ఒక ఆర్డర్. ఫస్ట్ ప్రోనెఫ్రిక్ డెవలప్ అయ్యాయి, ఫ్లేమ్ సెల్స్ లాంటివి. తర్వాత మీసోనెఫ్రిక్ డెవలప్ అయ్యాయి, మనం ఫిషెస్లోను యాంఫిబియన్స్లోను చూస్తాం. తర్వాత మెటానెఫ్రిక్ డెవలప్ అయ్యాయి, మన బాడీలో ఉన్నది మెటానెఫ్రిక్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక ప్రోనెఫ్రిక్స్ డక్ట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. డోర్సల్ అయోటా నుంచి గ్లోమెరులస్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. అయితే ఈ గ్లోమెరులస్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మధ్యలో దీనికి ప్రోనెఫ్రిక్ డక్ట్కి దీనికి మధ్యలో సీలోమ్ ఉంటుంది. ఈ సీలోమ్లో నుంచి యూరిన్ వెళ్తుంది, అది ప్రోనెఫ్రిక్. అలా కాకుండా మీసోనెఫ్రిక్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ సీలోమ్ అనేది లేదు, ఇదే డైరెక్ట్గా ఒక ట్యూబ్ లాగా మారింది. ఒక ట్యూబ్ లాగా వచ్చి ఆ ట్యూబ్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది బ్లడ్ని. ఇది మీసోనెఫ్రిక్. ఓకే, కమ్ టు ద మెటానెఫ్రిక్. మెటానెఫ్రిక్ డక్ట్ అనేది ఇంకా నీట్గా క్లియర్గా డెవలప్ అయింది. దీంట్లో చాలా కన్వల్యూషన్స్ వచ్చాయి. పీసీటీ అని, డీసీటీ అని, కలెక్టింగ్ డక్ట్ అని, హెన్లెస్ లూప్ అని, ఇలా మన బాడీలో ఉండే ఇది మెటానెఫ్రిక్ అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డక్ట్ మనం ప్రోనెఫ్రిక్, మీసోనెఫ్రిక్ అండ్ మెటానెఫ్రిక్ డక్ట్ అని ఉంటాం. అయితే మన బాడీ డెవలప్మెంట్లో కూడా ఈ మూడు ఫామ్ అవుతాయి. మన ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫస్ట్ 2-3 months మనకి ప్రోటోనెఫ్రిక్ డక్ట్ ఉంటుంది. మన కిడ్నీస్ ఇలా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా దే ఆర్ డెవలప్డ్ ఇంటూ లైక్ దిస్. ఓకే, అంటే మీసోనెఫ్రిక్ డక్ట్స్గా మారుతాయి. ఆ తర్వాత మెటానెఫ్రిక్ డక్ట్గా మారుతుంది. మరి మీసోనెఫ్రిక్ డక్ట్ ఏమవుతుంది? ఈ మీసోనెఫ్రిక్ డక్టే వ్యాసా డిఫరెన్షియాగా ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్గా మారి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద రిప్రొడక్షన్ ఇన్ మేల్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కిడ్నీస్. అఫ్ కోర్స్ ఇదంతా మీకు అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్, బట్ మీసోనెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ అంటే ఏంటి అన్నది డౌట్ పడకుండా, ఎర్లీ ఆర్గానిజమ్స్లో ఇన్వర్టిబ్రేట్స్లో మనం ప్రోనెఫ్రిక్ చూసాము, లైక్ ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ప్లాటిహెల్మింథస్. కాస్త డెవలప్ అయిన తర్వాత ఫిషెస్లోను యాంఫిబియన్స్లోను కిడ్నీస్ అనేవి మీసోనెఫ్రిక్ అంటున్నాం. తర్వాత రెప్టైల్స్, ఏవ్స్, మ్యామల్స్లో మెటానెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ అని చెప్తున్నాం. సో just revise all the points. Mouth is sartorial and circular, and tongue bears the horny teeth for the sucking of the blood, and they show the respiration with 6 to 15 pairs of gills, and two chambered heart just like the fishes, and excretion. Kidneys are mesonephric, but renal portal system is absent. Now come to the locomotor structures observe చేద్దాం. బాడీకి స్కేల్లెస్, బాడీ స్కేల్లెస్ బట్ ఈల్ లైక్. ఇది ఈల్ ఫిష్, ఇది పెట్రోమైజాన్ కాదు, ఇది పెట్రోమైజాన్. ఇట్ ఈస్ పెట్రోమైజాన్. పెట్రోమైజాన్ బాడీ ఈజ్ ఎలాంగేటెడ్ లైక్ ఏ ఈల్ ఫిష్. ఒక ఈల్ చూడడానికి ఎలా ఉంటుందో పెట్రోమైజాన్ కూడా చూడడానికి కొంచెం అదే షేప్లో అలానే ఎలాంగేటెడ్ బాడీతో ఉంటుంది. పెట్రోమైజాన్ డోంట్ హ్యావ్ ద స్కేల్స్ ఆన్ ద బాడీ. బాడీ మీద స్కేల్స్ ఉండవు. ఎండోస్కెల్టన్ మేడ్ బై ద కార్టిలేజినస్. కార్టిలేజ్తో మేడ్ అయి ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ నో బోన్స్, ఓన్లీ కార్టిలేజ్ ఉంటుంది. వర్టిబ్రా ఉంటుంది, బట్ ఇంపర్ఫెక్ట్ న్యూరల్ ఆర్చెస్ ఇన్ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్. వర్టిబ్రా అనేది ఫామ్ అవుతుంది కానీ ఇంపర్ఫెక్ట్ న్యూరల్ ఆర్చ్. న్యూరల్ ఆర్చ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక వర్టిబ్రా అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి డార్సల్ సైడ్ ఇలా ఒక స్ట్రక్చర్ ఎలివేట్ అయి ఉంటుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ దేనికోసం అంటే టు ప్రొటెక్ట్ ద నెరో కార్డ్. టు ప్రొటెక్ట్ వాట్? నెరో కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఇది స్పైనల్ కార్డ్ అనుకుంటే, దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వర్టిబ్రా నుంచి ఎలివేట్ అయ్యే స్ట్రక్చర్స్ని న్యూరల్ ఆర్చెస్ అంటాం. ఈ న్యూరల్ ఆర్చ్ అనేది కంప్లీట్గా డెవలప్ అవ్వదు అనమాట. న్యూరల్ ఆర్చ్ ఈజ్ ఇంప్రాపర్లీ డెవలప్డ్. ఓకే, నాట్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ న్యూరల్ ఆర్చ్. న్యూరల్ ఆర్చ్ అనేది ఇలా పార్షియల్గా డెవలప్ అయి ఉంటుంది అంతే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ vertebra represented by the imperfect neural arches in some. Next, the examples: petromyxin and myxine. Petromyxin is also called lamprey. Kinda the petromyxin. And the myxine. These are the two examples of cyclostomata. Okay,
చూడడానికి రెండు ఒకలానే ఉంటాయి. బట్ మిక్సిన్ అనే దాన్ని మనం స్లైమ్ ఈల్ అంటాం. దీన్నే హ్యాగ్ ఫిష్ అంటాం. దీని సైజెస్ పెద్దగా ఉంటాయి, చిన్నగా ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉంటాయి హ్యాగ్ ఫిషెస్. అండ్ వీటిని మనం ఏమంటామంటే స్కావెంజర్స్ అంటాం. స్కావెంజర్స్ ఆఫ్ ద ఓషియన్. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద ఆర్గానిజం లైక్ వేల్ ఆర్ షార్క్, ఆఫ్ కోర్స్ స్మాల్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ఫిషెస్ ఏవైనా చనిపోయి బాటమ్కి చేరినప్పుడు వాటిని తింటాయి అన్నమాట ఇవి. ఓకే, దే ఈట్ ద డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ దే క్లీన్ ద ఓషియన్స్ బై ఈటింగ్ ఆల్ ద డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్. కాబట్టి వీటిని స్కావెంజర్స్ అంటాం. అండ్ దీన్ని స్లైమ్ ఈల్ అని కూడా అంటాం. స్లైమ్ ఈల్ అని ఎందుకు అంటామంటే ఇది ఒక రకమైన పదార్థాన్ని అనేది స్రవిస్తుంది. ఒక మ్యూకస్ లాంటి పదార్థాన్ని అనేది స్రవిస్తుంది. ఆ మ్యూకస్ వాటర్తో కలిసినప్పుడు ఒక స్లైమ్ లాగా మారుతుంది. కాబట్టి దీన్ని స్లైమ్ ఈల్ అంటాం. చూడడానికి ఈల్లా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ రిలీజెస్ ఎ స్లైమ్. సో పెట్రోమైజాన్. నౌ we will go for a complete clear explanation of each animal. పెట్రోమైజాన్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. పెట్రోమైజాన్ lamprey. Marine lampreys migrate to fresh water for spawning. మెరైన్ ల్యాంప్రేస్ అనేవి యాక్చువల్లీ మీకు చెప్పాను కొన్ని ఫ్రెష్ వాటర్, కొన్ని మెరైన్ వాటర్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ మెరైన్ వాటర్లో ఉండే ల్యాంప్రేస్ పెట్రోమైజాన్స్ మైగ్రేట్ టు ద ఫ్రెష్ వాటర్. మీరు ఇమేజ్ చూడండి. జనరల్గా ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది మెరైన్ వాటర్లో కలుస్తూ ఉంటుంది. యా, గుడ్ మార్నింగ్ జ్ఞానేశ్వరి. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. సో ఈద్ ముబారక్ జ్ఞానేశ్వరి. టుడే మొహరం ఐ థింక్, రైట్? సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక వాటర్ అనేది ఫ్రెష్ వాటర్ మెరైన్ వాటర్లో మిక్స్ అవుతుంది. మిక్స్ అవుతున్నప్పుడు ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? దీనికి ఆపోజిట్ ఫ్లోలో ఫిషెస్ అనేవి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. ద ఫిషెస్ ఆర్ ట్రావెల్ ఆపోజిట్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ద వాటర్ ఫర్ ద స్పానింగ్. స్పానింగ్ అంటే ఏంటి? స్పానింగ్ మీన్స్ లేయింగ్ ఎగ్స్. లేయింగ్ ఎగ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్పానింగ్. టు లే ద ఎగ్స్, గుడ్లు పెట్టడానికి అవి సముద్రం నుంచి మంచినీటిలోకి ఫ్రెష్ వాటర్లోకి ఎనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏటికి ఎదురు ఇది ఎనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ చేసి అవి అక్కడికి వెళ్ళి గుడ్లు పెడుతున్నాయి. ఇంత గుడ్లు పెట్టి అవి సాధించేవి ఏంటి అంటే ఆఫ్టర్ హ్యాచింగ్, ఆఫ్టర్ స్పానింగ్ దే డై. విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ దే విల్ డై ఆఫ్టర్ ద స్పానింగ్. అక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ దాని ఒంటికి సరిపడవు అనమాట. ఇంత కష్టపడి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తోంది, అది చనిపోతుందని తెలిసినా కూడా అంటే దట్ ఈస్ అన్కండిషనల్ లవ్ మదర్స్లో. అది ఆ బేబీస్ కోసం ల్యాంప్రెస్ చనిపోతాయని తెలిసి కూడా మిలియన్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఆ ఏటికి ఎదిరేది దాని ఎనర్జీ మొత్తాన్ని ఏదడం కోసమే పెట్టి ఫ్రెష్ వాటర్లోకి వెళ్ళి అక్కడ స్పానింగ్ చేస్తాయి, అక్కడ ఎగ్స్ లే చేస్తాయి. అక్కడే ఎందుకు లే చేయాలి? దట్ ఈస్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ అన్కండిషనల్ మదర్స్లో. ఆ ఎగ్స్ ఓషియానిక్ వాటర్లో పెడితే అవి హ్యాచ్ అవ్వవు. అక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్కి ఎగ్స్ హ్యాచ్ అవ్వడానికి సూటబుల్ కాదనమాట. సో సూటబుల్ టెంపరేచర్స్ కోసం, సూటబుల్ వాటర్ సెలనిటీ కోసం అవి అంత దూరం ప్రయాణించి అక్కడ ఎగ్స్ లే చేసి అక్కడ చనిపోతాయి. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ దేర్ అమ్మోసిటీ లార్వే. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ఈఏపీ సెట్. మీ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అమ్మోసిటీ లార్వే of petromyzon after hatching they undergone metamorphosis. మెటామార్ఫోసిస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మెటాజెనసిస్ అంటే ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్, పాలిప్ టు మెడూసా, మెడూసా టు పాలిప్. మెటామార్ఫోసిస్, మార్ఫో అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఫిజికల్ అపీరియన్స్. ఓకే, దాని యొక్క రూపాన్ని కోసం చదివేదాన్ని మార్ఫో అంటాం. దాని యొక్క షేప్, స్ట్రక్చర్, సైజు, కలర్ ఇవన్నిటిని మార్ఫో అంటాం. సో మెటామార్ఫోసిస్ దాంట్లో ఉండే రూప విక్రియ జరిగి కొన్నిసార్లు అది కొన్ని చేంజెస్ జరిగి బాడీలో కొన్ని చేంజెస్ జరిగి లార్వా నుంచి అడల్ట్గా మారుతుంది. వన్స్ ఇది అడల్ట్గా మారిన తర్వాత ఈజీగా స్విమ్ చేసుకుంటూ సీకి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు ఫ్లో సేమ్ ఫ్రెష్ వాటర్ నుంచి మెరైన్ వాటర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ కష్టపడక్కర్లేదు. ఇట్ విల్ ఈజీ టు రిటర్న్ టు ద సీ. ఇది పెట్రోమైజాన్ యొక్క రిప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ క్యారెక్టర్స్. యా, గుడ్ మార్నింగ్. బీ కేర్ఫుల్. ఈద్ ముబారక్. సో ఒకసారి దాని లైఫ్ హిస్టరీ చూద్దాం, లైఫ్ సైకిల్ చూద్దాం. లార్వా హ్యాచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫ్రెష్ వాటర్లో. సో ఐ విల్ ట్రై టు జూమ్ దిస్. ఇలాంటి ఫ్రెష్ వాటర్లో అక్కడ లార్వా పెడుతుంది, కొన్ని ఎగ్స్ పెడుతుంది. ఆ తర్వాత వాటి నుంచి అవి డెవలప్ అవుతాయి. అవి హ్యాచ్ అయిన తర్వాత కొంత మెటామార్ఫోసిస్ జరిగి దాని యొక్క షేప్ వచ్చిన తర్వాత
Then they start the feeding, filter feed, and larva metamorphosis. It takes several months. కొన్ని మంత్స్ తర్వాత ఇది ఎలాగా మారుతుంది. వన్స్ ఇది మారిన తర్వాత జోవనైల్స్ మైగ్రేట్ టు ద ఓషియన్. అప్పుడు ఏ నెల అంటే మే టు ఆగస్ట్. అంటే దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ ద మైగ్రేషన్. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ద జోవనైల్స్ జోవనైల్స్ మైగ్రేషన్ కెటాడ్రోమస్ ఫ్రెష్ వాటర్ నుంచి మెరైన్ వాటర్లోకి మెరైన్ ఫీడింగ్. అలానే ఏప్రిల్ నుంచి నవంబర్ ఆ టైంలో మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాయి. మేట్ అయ్యి ఆ ఫిమేల్స్ అనేవి థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్స్ని హ్యాచ్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద పెట్రోమైజన్. ఓకే, నా కమ్ టు ద మిక్సిన్ హ్యాగ్ ఫిష్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. హ్యాగ్ ఫిష్ యొక్క ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే హ్యాగ్ ఫిషెస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్. ఇది మీకు ఎంసెట్ బిట్, ఈఏపీ స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్ బిట్. It is completely exclusively marine. It never migrate from one place to another place, mixing. But they are considered as the scavengers. What scavengers అంటాం, సఫాయి కారులు స్కావెంజర్స్ అంటే. స్కావెంజర్స్ అంటే ఎవరైతే రోడ్లు క్లీన్ చేస్తారో మున్సిపాలిటీ వర్కర్స్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళని వీధి దీపికలు అని చెప్పేసి, స్ట్రీట్ ల్యాంప్స్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది కొన్ని గవర్నమెంట్స్లో. సో ఇక్కడ వాటిని స్కావెంజర్స్ అంటాం. అండర్ ద ఓషన్ దే ఆర్ కాల్డ్ స్కావెంజర్స్. ఎందుకు అంటే దే ఫీడ్ ఆన్ డెడ్ ఆర్ డయింగ్ ఫిష్. అలా అవి డెడ్ అండ్ డయింగ్ ఫిషెస్ మీద ఫీడ్ చేస్తూ, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఒక పెద్ద ఫిష్ మీద ఉన్న ఇవన్నీ కూడా హ్యాగ్ ఫిషెస్ అనమాట. హ్యాగ్ ఫిషెస్ కూడా చాలా పెద్దవి. ఓకే, సో ఇవన్నీ దాన్ని ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మిక్సిన్ క్యారెక్టర్స్. ఇంకా మిక్సిన్ క్యారెక్టర్ ఇంకొకటి ఉంది, దీన్ని స్లైమీల్ అని కూడా అంటాం. స్లైమీల్ అని ఎందుకు అంటారంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బ్, ఇఫ్ యూ డిస్టర్బ్ దట్ ఆర్గానిజం. నువ్వు ఎప్పుడైనా ఒక ఆర్గానిజంని అంటే మిక్సిన్ని టచ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఇట్ రిలీజెస్ ఏ మిల్కీ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మ్యూకస్ సాక్స్. దీని బాడీలో ఉండే మ్యూకస్ సాక్స్లో నుంచి ఒక మిల్కీ ఫ్లూయిడ్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆ టైంలో నీ హ్యాండ్ ఆ ఫిష్ వాటర్లో కానీ ఉంటే ఆ మిల్కీ మ్యూకస్ ఫ్లూయిడ్ వాటర్తో కాంటాక్ట్ అయిన వెంటనే ఒక స్లైమ్గా మారిపోతుంది, విచ్ బికమ్స్ స్లైమ్ ఆన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సీ వాటర్. ఓకే, సో కమ్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఈస్ డైరెక్ట్. ఇక్కడ లార్వా అనేది లేదు, అక్కడ పెట్రోమైజాన్లో లార్వా ఉంది, అమ్మోసిటీ లార్వా ఉంది, కాబట్టి అది ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్. సో హౌఎవర్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్లాస్ సైక్లోస్టోమాటా. దానికోసం ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ ఏమి ఇచ్చారన్నది చూద్దాం. ఎన్సీఆర్టీ అనేది నీట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి. All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. ప్రతి ఆర్గానిజం ectoparasite. It is very important NEET examination question. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits. ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఇది ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ బిట్ అంటే దీని నెంబర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సైక్లోస్టోమాటాలో 6 to 15 pairs గిల్స్ ఉంటాయి. కాండ్రెక్టిస్లో 5 to 7 pairs ఆఫ్ గిల్స్ ఉంటాయి. ఆస్టెక్టిస్లో ఓన్లీ 4 pairs ఆఫ్ గిల్స్ ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ ఎన్సీఆర్టీలో కాండ్రెక్టిస్కి సంబంధించిన గిల్స్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెంబర్స్ రెండే, 4 గిల్ స్లిట్స్ ఆస్టెక్టిస్లో, 6 to 15 pairs గిల్ స్లిట్స్ సైక్లోస్టోమాటాలో. Cyclostomes have sucking and suctorial mouth. Sucking, suctorial and circular mouth without jaws. Eneta. Which of the following are odd one? అని అడగచ్చు. Which of the following is don't have the jaw bones అని అడగచ్చు. Like that. So without jaws, sucking and circular mouth. Their body is divided. It is not divided. It is devoid of scales. Scales అనేవి absent అయి ఉంటాయి. There is no scales in this organism. And there is no paired fins. So the body is divided of scales and paired fins. క్రేనియం ఉంటుంది కాబట్టే క్రేనియేటాలో ఉంది. వర్టిబ్రల్ కాలం ఉంటుంది కాబట్టే వర్టిబ్రేటాలో ఒక క్లాస్ ఇది. అయితే ఇవి రెండు బోన్తో ఫామ్ అవుతాయంటే నో, దెర్ ఈస్ నో బోన్స్ ఇన్ దిస్ ఆర్గానిజం. దే ఆర్ బోత్ ఆర్ మేడ్ బై ద కార్టిలేజ్. క్రేనియం అండ్ వర్టిబ్రల్ కాలం ఆర్ ద కార్టిలేజినస్. Circulation, closed type circulatory system, and they are marine but migrate for spawning to the fresh water. ఈ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, ఇది నీట్ ఎగ్జామినేషన్, రీసెంట్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ ఇది. యూ షుడ్ అండర్లైన్ దిస్ వర్డ్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ఇట్ ఇన్ ఏ
another color, migrate for spawning to fresh water. For which reason the cyclostomes migrate to the fresh water from the marine water? అవి ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతాయి, లేకపోతే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ టు ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ సైక్లోస్టోమాటా అని అడుగుతాడు. సో మైగ్రేట్ ఫర్ ద మేటింగ్ into the fresh water, migrate for the mating into the sea water, migrate for the spawning into the fresh water, migrate for the spawning into the sea water. లైక్ దట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ అడుగుతాడు. ఎస్ ఎనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ అంటాం, ఇట్ ఈజ్ ఏ ఎనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్. కానీ ఎన్సీఆర్టీలో అది ఎనాడ్రోమస్ ఆర్ కెటాడ్రోమస్ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు నో దట్ ఎనాడ్రోమస్ అంటే మెరైన్ వాటర్ నుంచి ఫ్రెష్ వాటర్కి ఎదురేదడం ఎనాడ్రోమస్. ఓకే, అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ నుంచి మెరైన్ వాటర్లోకి వస్తే అది కెటాడ్రోమస్. ఆఫ్టర్ స్పానింగ్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ దే డై. ఇది కూడా ఒక ప్రీవియస్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్. ఇది ఎలా అడుగుతారంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అని అడగచ్చు. ఎస్సర్షన్ అండ్ రీజన్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ స్టేట్మెంట్ 2 ఇచ్చి హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అని అడగచ్చు. సో ఇది కంప్లీట్గా స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్కి ఆస్కారం ఉన్న మంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో మొన్న జరిగిన నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో 80% అన్ని స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్లే. సో మీకు ఏ లైన్ ఇది స్టేట్మెంట్గా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అని అనిపిస్తుందో ఆ ప్రతి లైన్ని మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, దేర్ లార్వా ఆఫ్టర్ మెటామార్ఫోసిస్ రిటర్న్ టు ద ఓషియన్. లార్వా ఆఫ్టర్ మెటామార్ఫోసిస్ రిటర్న్ టు ద ఓషన్, ఇది కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది లైన్స్లో. సో ఇది సైక్లోస్టోమాటా కోసం ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చిన లైన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్రోమైజన్ కాల్డ్ ల్యాంప్రే, మిక్సిన్ ద కామన్ నేమ్ ఇస్ హ్యాగ్ఫిష్. ఓకే, so you can ask any questions if there is regarding to the cyclostomata, and please give at least one like before leaving the session. Feel very happy with your likes. Yeah, Gnaneshwari, please ask any question if there is. If there is no questions, I'll conclude the session. So you can contact me through these social media apps like Telegram or Instagram. Okay, and today I'll try to post that first unit notes after completion of this class. Evaro adigaru, sorry for that, I forget that name who asked me the notes, but today only I'm going to post that notes. Okay, thank you Gnaneshwari, and be careful and reminding all the students who attend and make the session successful. Thank you so much.